دجال ظاہر ہوگا. اب یہاں سے گفتگو کا اصل آغاز ہو رہا ہے. دجال ظاہر ہوگا. یہ دجال، پہلے دجال سن لئے کون ہے. دجال کا لغوی معنی ہے مکار، فریب دینے والا، شعبدے بتانے والا، اس کو کہتے ہیں دجال. اس دجال کو، جو دجال آخری میں ظاہر ہوگا، تو آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ میں اپنی گفتگو جاری رکھوں نا؟ ہاں، کیونکہ یہی یہ عنوان مکمل کرنا ہے آج. پھر اس کے بعد تو پھر آئندہ ہفتے دوسرا عنوان ہوگا انشاءاللہ. اور پھر آپ لوگ جو آج پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے. ایک آپ کو پہچان مل جائے کہ ہمیں کون سا عقیدہ قبول کرنا ہے. تو یہ دجال کو دجال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑا شعبدے باز ہوگا، بڑا مکار ہوگا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا. یہ دجال جو ہوگا وہ کانا دجال ہوگا. ابھی کچھ لوگ جو ہے نا، ایک بچے کی تصویر پھرا رہے تھے، اس کی پیشانی میں ایک ہی آنکھ تھی، اور سب کہہ رہے تھے بھئی دجال پیدا ہو گیا، دجال پیدا ہو گیا. ایسا لگتا تھا جیسے وہ مبارکباد دے رہے ہوں ایک دوسرے کو. حیرت ہوتی ہے لوگوں پر، عجیب حال ہے لوگوں کا کہ بس جو آ گیا موبائل پر اس کو آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ. سوچتے تک نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ایک پیشانی پر ایک آنکھ تھی، کسی نے مجھے بھی بھیجا کہ دجال پیدا ہو گیا. میں نے کہا مبارک ہو. پھر آپ کیا کہوں اس سے زیادہ؟ کہہ کیا سکتے، کر کیا سکتے ہیں؟ تو بہرحال اللہ رحم و کرم فرمائے. ہماری قوم کو اتنی بھی سوچ نہیں ہے کہ کون سا میسج آگے بڑھانا چاہیے، کون سی تصویر آگے بڑھانا چاہیے، کون سی کلپ آگے بڑھانا ہے. بس جو آئے بڑھاتے جاؤ. حق ہے نہیں ہے، کیا ہے، کچھ نہیں. مسلمانوں تم مومن ہو، ذمہ دار ہو. کوئی چیز کو آگے بڑھانے سے پہلے سوچ لیا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں جو دوسروں سے سن کر اسی کو آگے بڑھاتا رہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. اس لیے جھوٹے مت بنو، تحقیق کرو. تو دجال جو ہوگا وہ کانا دجال ہوگا. کانا دجال کا مطلب دیکھو، میرے رسول نے اس کی پوری شکل بیان کی. اس کا قد لمبا ہوگا. وہ دجال جو ہوگا وہ لمبے قد کا ہوگا، اور اس کا چہرہ مکرو ہوگا، اور اس کے جو بال ہوں گے نا، وہ گھنگرو والے جو بال ہوتے ہیں نا، وہ ایک دم بالکل ایک دوسرے کے اندر اٹے ہوئے گھنگرو والے بال، جس کو کہتے ہیں گھنگریالے بال، ایک دم اٹے ہوئے ویسے اس کے بال ہوں گے. اور اس کی آنکھیں دو ہوگی، لیکن ایک آنکھ ٹھیک ہوگی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے، اور دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ہوگی. جیسے کسی کی آنکھیں میں پھولا ہو جاتا ہے نا، وہ موتیا بن جس کو کہتے ہیں، تو وہ موتیا بن چھوٹا سا ہوتا ہے. وہ دجال کی نشانی نہیں ہے. وہ موتیا بن کی طرح بڑے انگور کی طرح آنکھی کے اندر وہ ہوگا، وہ دجال ہوگا. اور اس کی پیشانی پر اس کی بڑی نشانی یہ ہے دجال کی، ایک تو گھنگریالے بال ہے اس کے، لمبا قد ہے، کانا ہے، وہ ایک آنکھی اس کی انگور کے دانے کی طرح ہے، اور ایک آنکھ اس کی ٹھیک ہے اور بہت بڑی ہے، اور ایک بہت چھوٹی ہے. وہ کانا دجال ہے، لمبا ہے. اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جو مومن ہوگا، مومن عند اللہ، جو سچا مومن ہوگا، اس کی پیشانی پر، دجال کی پیشانی پر اس کو لکھا ہوا نظر آئے گا کاف فے رے، یعنی کافر. اور کافروں کو نظر نہیں آئے گا، یہ صرف مومنوں کو نظر آئے گا. یہ دجال کی نشانی ہے. اب دجال نکلے گا کہاں سے؟ دجال نکلے گا اصفہان، ایک علاقہ ہے آج بھی اصفہان ہے. یہ اصفہان ایران میں موجود ہے. اصفہان کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ دیہات ہے. دجال وہاں سے نکلے گا. اور دجال جب وہاں سے نکلے گا تو دجال کا عالم یہ ہوگا کہ وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا دورہ کر لے گا سوائے حرمین شریفین کے، یعنی حرمین طیبین کے علاوہ، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ وہ صرف 40 دن میں
पूरी दुनिया का दौरा करेगा, वो इतनी तेज रफ्तारी से दौरा करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब मस्जिद नबवी में बैठकर मेरे रसूल और आपके गैबदा रसूल जब ये कह रहे होंगे कि 40 दिन के अंदर दज्जाल पूरी दुनिया का दौरा करेगा, तो उस जमाने में लोगों को हैरत नहीं हो रही होगी कि 40 दिन में पूरी दुनिया का दौरा कैसे हो सकता है? लेकिन शायद आज आपको हैरत नहीं होगी। क्यों? प्लेन का जमाना है, प्लेन का जमाना है। मैंने सुबह की इस हालत में, यानी मैं इसका शोरा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, ये तो सरकार की नालैन की खैरात है। सुबह इस हालत में की कि मैं देवा शरीफ में वारिस पाक के आस्थाने में था सुबह 10 बजे तक, और 10 बजे तो रात के, तो मैं यहां आपके सामने बयान कर रहा हूं। यानी जमाना कैसा सिमट गया है। और अभी जो फ्लाइट है तो वो तो 1500 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो चलती है, लेकिन अभी एक ऐसा प्लेन तैयार हो रहा है, लोग कहते हैं 2020 तक, जो सिर्फ 2 घंटे में बंबई से जिद्दा तक पहुंचाएगा और 4.5 घंटे बंबई से इंग्लैंड तक पहुंचाएगा, ऐसा सुना गया है। अब बताएं कि जब इस जमाने में ऐसे ऐसे प्लेन इजाद हो रहे हैं, तो दज्जाल के आने तक के कितने प्लेन इजाद होंगे। और एक बात आपको बताऊं, बाज़ मुहद्दिसीन ने ये रिवायत बयान फरमाई कि मेरे रसूल ने फरमाया कि जो दज्जाल की सवारी होगी, तवज्जो आपकी, ये मेरे नबी की शान है, गैब का नबी की शान। अभी दज्जाल जाहिर नहीं हुआ, बरसदियां थी, और मेरे रसूल मदीने मुनव्वरा में बैठकर कह रहे थे दज्जाल की जो सवारी होगी उसके एक बाजू से दूसरे बाजू का फासला तकरीबन जो है वो 20 हाथ का होगा। कितना? 20 हाथ। यानी अब बताएं कि घोड़े के इतने बाजू होते हैं, ऐसे एक पर से दूसरे पर का फासला कितना होगा? 20 हाथ का। कितना? 20 हाथ का। ये प्लेन की निशानी नहीं है तो और क्या है। और जाहिर सी बात है कि दज्जाल जिस प्लेन से घूमेगा तो वो बहुत बड़ा प्लेन भी बनवा सकता है, क्योंकि आगे पता नहीं कैसे कैसे आएंगे। तो आका फरमाते वो 40 दिन में पूरी दुनिया का दौरा करेगा, लेकिन वो मदीने मुनव्वरा नहीं आ सकेगा, मक्का मुकर्रमा नहीं आ सकेगा। लोग कहते हैं हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह नादान, तेरे नबी के शहर की तरह तू नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह के शहर में जाने की उसकी ताकत नहीं होगी। और जब वो जाएगा तो उस वक्त तो अब यहां तवज्जो से सुने, जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो उस वक्त तो मदीने मुनव्वरा फसील वाला मदीना शरीफ बना हुआ होगा, और उस फसील में तकरीबन 7 दरवाजे होंगे, और हर दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा होगा, हर दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा होगा। दज्जाल अंदर जाने लगेगा तो फरिश्ता उसको मार करके भगा देगा। लेकिन आज मदीने मुनव्वरा के अंदर कोई फसील नहीं है। सरकार की नालैन के सदके तकरीबन 6 मरतबा अब तक मुझे हाजिरी का मौका मिला, लेकिन मैंने अब तक कोई फसील नहीं देखी। इससे पता चला कि आज की तारीख में दज्जाल का वक्त अभी नहीं आया, क्योंकि रसूलुल्लाह ने जो दज्जाल का जमाना फरमाया कि वो फसील होगी, और फसील में 7 दरवाजे होंगे, और हर दरवाजे पर फरिश्ता होगा, और फरिश्ता दज्जाल को मार करके भगाएगा। इसी तरह मक्का में भी आने नहीं दिया जाएगा। जो दज्जाल 40 दिन तक के दौरा करेगा, उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और फिर चौथे दिन से रेगुलर, जैसे 24 घंटे का एक दिन होता है वैसे ही दिन होंगे। ये जो दज्जाल होगा इसका कितना बड़ा शदीद होगा। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं कि अगर तुम उसको करो तो तुम दज्जाल के फितने से महफूज रहो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल बताएं। तो आका फरमाते हैं जो हर जुमा को सूरह कहफ की तिलावत करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज होगा। तो ये जो काना दज्जाल होगा ये शोबदेबाज होगा। जब ये जाहिर होगा तो पहले ये नबूवत का दावा करेगा, कहेगा कि मैं नबी हूं माज़अल्लाह, और नबूवत का दावा करके भी उसका पेट नहीं भरेगा तो वो कह देगा कि मैं खुदा हूं। और फिर उसके पास ऐसी जादू की ताकत होगी कि वो शोभदा दिखाएगा, यानी वो लोगों की आंखों पर जादू करेगा तो गधे और कुत्ते उसको अपने
माँ बाप दिखने लगेंगे। भाई जादू आंख पर हो जाए तो कुछ भी दिखेगा, वो माँ बाप को उसके जिंदा नहीं कर सकेगा, लेकिन आंखों पे जादू करके गधे और कुत्ते को माँ बाप की शक्ल में दिखा देगा तो आदमी समझेगा कि मेरे माँ बाप को इसने जिंदा कर दिया। वो शोभा करेगा आंखों पर तो अचानक चटियल मैदान दरख्तों में, बागात में तब्दील होंगे, और वो इशारा करेगा तो शोभे की वजह से आंखों को यूं लगेगा, पानी वो बरसाएगा नहीं लेकिन आंखों को यूं लगेगा पानी बरस रहा है। लोग उसके साथ होते चले जाएंगे, लोग उस पर जो है वो फिदा होते चले जाएंगे, और वो एक बाग और एक आग साथ में लेकर के चलेगा। जो उस पर ईमान यानी जो उसकी बात को मानेगा वो उसको बाग में डाल देगा जो दरअसल जहन्नम होगी, और जो उसकी बात नहीं मानेगा वो उसको आग में डाल देगा जो दरअसल सच्चा बाग होगा ईमान वालों के लिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये दज्जाल हंगामा मचाएगा। अब जब दज्जाल हंगामा मचाएगा, अब तवज्जो फरमाएं, दज्जाल जब हंगामा मचाएगा और पूरी दुनिया में उसका फितना फैलेगा, लोग तेजी के साथ उसके फितने में गिरफ्तार होंगे, पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र और कुफ्र का दौर दौरा होगा। इस्लामी हुकूमतें, इस्लामी